सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं सारे दर्शकों का एक बार फिर तो। और अज अमृतसर पहुंचे सी खास तौर पर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी के रंजीत एवेन्यू विखे जिहड़ा इन्होंने ऑफिस की उद्घाटन किया सी पिछले हफ्ते, उत्थे पहुंचे हुए सी और JP सिंह होना नाल मिलण दा जिहड़ा अज मौका मिलिया। अज चर्चा करांगे इन्हां दे नाल कि पिछले कुछ समय तो देखा कि नैनी नूं लैके बहुत ज़्यादा प्रमोशन चलती है। नैनी हर एक पंजाब का बंदा जानता है जिहड़ा कनेडा जाना चाहता कि नैनी की है, पर बहुत बार बहुत सारे दर्शक साडे नाल नवें जुड़ते हैं, उन्होंने भी दसना साडा फर्ज बनता है कि नैनी की है, लोग नैनी क्यों करते हैं और नैनी की की वैल्यू है कैनेडा दे विच, क्यों नैनी की जाए। इन्हां तमाम गल्लां लैके अज असीं हाज़र हुए हैं। JP सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी मनीष जी, और तमाम शो देख रहे दर्शकों को मेरे वालों और मेरी टीम वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सो JP सिंह जी, पहला तो बहुत बहुत मुबारकां जिहड़ियां तुसीं नैनी की शुरुआत की अमृतसर दे विच नैनी का कोर्स लैके आए हो। सो साडे दर्शक जानना चाहणगे कि नैनी की है। आइल्स बारे हर कोई जानता है, PT बारे जानता है, टॉफल बारे जानता है, सैलपिप बारे जानता है। और सैलपिप भी तुसीं अमृतसर से लैके पहली बार आए सी और तुहानूं ये खिताब सी कि तुसीं अमृतसर दे सब तो पहला सेंटर खोलिया। सो हुण नैनी की शुरुआत तुसीं अमृतसर च कीती है। सब तो पहला सारे दर्शक जानना चाहणगे कि नैनी है की, उस तो बाद आपां अगली गल्लां करांगे। नैनी की है? देखो, अज पंजाब का हर एक नौजवान कैनेडा दे विच सैटल होना चाहुंदा। नैनी एक शॉर्टकट आ कैनेडा दे विच सैटल होने लई। सो नैनी का कोर्स करके हर कोई नौजवान लड़का या लड़की जिहदी उम्र 18 साल तो लैके 45 साल तक आ, वो हर कोई जा सकता। देखो, नैनी का कोर्स जिहड़ा कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी ने कैनेडा दे विच इंटरनेशनल नैनी एसोसीएशन दे नाल जिहड़ी एक्रीडेशन लैके आंदी, उन्हां नाल जिहड़ी साडी अकैडमी है मानता प्राप्त है। जिहड़ा भी स्टूडेंट साडे तो नैनी का कोर्स करेगा, सो नॉर्थ इंडिया का सब तो वड्डा इंस्टीट्यूट जिहड़ा अमृतसर दे विच खुलिया हैगा। साडा जिहड़ा इंस्टीट्यूट हैगा वो 4000 स्क्वेयर फीट दे विच आ और स्पैशल क्लासरूम जिहड़े आ वो डिज़ाइन किए गए नैनी दे कोर्स लई। और नैनी दे कोर्स इसलिए असी इंट्रोड्यूस करवाया कि अमृतसर दे विच अमृतसर की पंजाब पूरे दे विच बहुत सारी डिमांड सी। पंजाब दे किसी भी कोने तो तुसी बिलोंग करते हो, अपना बच्चा जिहदी क्वालिफिकेशन +2 आ, ਜਾਂ बहुत सारिया कुड़ियां ने GNM नर्सिंग की हुंदी, BSc नर्सिंग की हुंदी है। अज मनीष जी GNM नर्सिंग करन तो बाद भी बच्चे ने जे कैनेडा स्टडी वीज़े ते जाना तो उन्होंने 6 ईच बैंड चाहिए ने और उस तो बाद उत्थे जाके उन्होंने स्टडी करनी पेगी और स्टडी करन तो बाद जिहड़ा हैगा है उन्होंने वर्क परमिट लेना पेगा और फिर उन्होंने PR उत्थे अप्लाई करनी पेगी। हुण नैनी दे कोर्स की खासियत की है कि नैनी का कोर्स 6 महीने तो लैके 1 साल तक का हैगा। हुण मैं तुहानूं दसांगा कि 6 महीने का कोर्स किहड़े बच्चे कर सकते तो 1 साल का किहदे लई जरूरी है। जिन्ना भी बच्चों ने +2 तो बाद GNM नर्सिंग या BSc नर्सिंग या B.Ed की है, वो 6 महीने का नैनी का कोर्स साडे को करके कैनेडा पक्के तौर पर जा सकते हैगे जॉब वीज़े ते। सो असी इत्थे नैनी का कोर्स जिहड़ा वो करवाना शुरू कर दिता हैगा। वो साडे को बैचेस जिहड़े आ वो एडमिशनस तुसीं जिहड़ियां करवा के अपने बच्चे नूं नैनी का कोर्स करवा सकते हो। हुण जिन्ना बच्चों की क्वालिफिकेशन +2 हैगी आ, उन्हां ने उस तो बाद नैनी का कोर्स करना है तो उन्हां नूं 1 साल का कोर्स करना पेगा। हुण कैनेडा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली किसी भी बच्चे ने नैनी बेस ते कैनेडा जाना है तो वो को 13 साल की एजुकेशन होनी जरूरी हैगी है। सो +2 पास बच्चों लई जिहड़ी है 1 साल का डिप्लोमा है कोर्स, और जिन्ना बच्चों ने GNM नर्सिंग की है, BSc नर्सिंग की हैगी है या B.Ed की है, सो वो स्टूडेंट 6 महीने का नैनी का कोर्स करके कैनेडा जिहड़ा हैगा वो वीज़ा अप्लाई करके जा सकते हैगे। और नैनी की खासियत की है कि ये कोई भी स्टडी गैप है तुहाडा। हुण बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हों ने +2 तो बाद GNM की आ, मैरिज हो गई, उस तो बाद उन्होंने बच्चे हो गए, स्टडी 10 साल का गैप पै गया। अज उन्हें कैनेडा जाने बारे सोचना होवे तो सोच नहीं सकते। सो नैनी एक इहो जिहा जरिया हैगा है जिहदे कोर्स करन तो बाद
ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਨੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਨੀ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੀਜੀ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੀਜੀ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 5 ਬੈਂਡ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਆਇਲਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਨੀ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੈਨੀ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਨੈਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਨੈਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ANM ਵਾਲਾ ਨੈਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, GNM ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨੈਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ BEd ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨੈਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ BA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ BSc ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ BCom ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਸ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੋ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੀ? ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਕੋਰਸ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡਿਊਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਕੁੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ DC ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਕੋਰਸ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਨੈਨੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਨ ਕੇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇ ਪੈਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ PR ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ BTech ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 777 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ। ਨੈਨੀ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਆ
ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੈਨੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ 2008 9 10 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਨੈਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੈਨੀ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਨੈਨੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਨੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ, ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ USA ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਨੈਨੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਫੋਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ USA ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ LMI ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਲੈਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜਿਹਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਸ ਨੈਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੇਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣੇ ਹੱਥੀਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਫੂਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕੰਪਲੀਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੈਨੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸ ਕੰਟੈਂਟ ਦੱਸੋ, ਕੋਰਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਫਿਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ B ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨੈਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨੈਨੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੌਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ PR ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਸੀਂ PR ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 8777 ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੈ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। 100 ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ 2 4 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨੈਨੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚਲੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨੈਨੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ PR ਲੱਗੂਗੀ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲੱਗੂਗੀ, PNP ਲੱਗੂਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਨੈਨੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਪਾਂਸਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਨੈਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਜੌਬ ਬੈਂਕ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2500 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1-2 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਨੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਰਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਔਰ ਨੈਨੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ GNM, ANM ਜਾਂ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਨੈਣੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ CV ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨੈਣੀ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ GNM ANM ਔਰ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, B.Ed ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਗੈਪ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਗੈਪ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਇਲਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੀ ਰਿਸਰਚ, ਲੰਬੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਲਗਭਗ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ 5000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੈਣੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ 9217 31111 9217 41111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੈਣੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ JP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਜਿੰਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਨੈਣੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ PR ਤੇ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾ? ਸੋ ਨੈਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨੈਣੀ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਫਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਈ, LOA ਮੰਗਾਈ, ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਭੇਜੀ ਤੇ ਸਾਲ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨੈਣੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਚੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰजेस ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਪਾਥਵੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, $18,000-19,000 ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਆ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹੀ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 60,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਰਸ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਰਸ ਦੀ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9217 41111 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ 9217 31111। JP ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ।